پاکستان کے لیے بڑی خوشخبری، پی آئی اے کی یورپ کے لیے فلائٹس پر پابندی ختم۔ یورپی ایئر سیفٹی ایجنسی ایاسا نے وزارت ہوابازی اور پی آئی اے انتظامیہ کو باضابطہ آگاہ کر دیا۔ وزیراعظم شہباز شریف کی یورپی کمیشن اور یورپی ایویشن سیفٹی ایجنسی کی جانب سے پابندی اٹھانے کا خیر مقدم۔ خواجہ آصف، وزارت ہوابازی، پاکستان سول ایویشن اتھارٹی کے حکام اور پی آئی اے انتظامیہ کو مبارکباد۔ کہا کہ پابندی اٹھنے سے پی آئی اے کے ساتھ مستحکم ہوگی اور اس سے مالی طور پر بھی فائدہ ہوگا۔ یہ پاکستان کی کامیاب پالیسیوں کا مظہر ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے ایکس پر پیغام دیا، یہ کامیابی وزارت ایویشن اور سی اے اے کی جانب سے سیفٹی معیارات یقینی بنانے سے ملی ہے۔ یہ ایک تاریخی دن ہے۔ پی آئی اے کی پروازوں پر عائد پابندی کا اٹھنا ایک یادگار موقع ہے۔ پابندی اٹھنے سے پی آئی اے کی نجکاری کے عمل میں آسانی ہوگی۔ وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اعلیٰ سطح کے اجلاس میں اہم فیصلے۔ 24 نومبر کی شرپسند عناصر کے خلاف بھرپور قانونی کارروائی کا فیصلہ۔ انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت تمام شرپسندوں کے خلاف مقدمات درج کیے جائیں گے۔ فساد پھیلانے والوں کی نشاندہی اور مؤثر کارروائی کے لیے ٹاسک فورس قائم۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی سربراہی میں ٹاسک فورس قائم کی گئی۔ وفاقی وزراء اعظم نذیر تارڑ، عطا تارڑ، احد چیمہ اور سیکورٹی فورسز کے نمائندے بھی ٹاسک فورس میں شامل ہوں گے۔ ٹاسک فورس انتشار پھیلانے میں ملوث افراد کی نشاندہی کرے گی تاکہ انہیں قانون کے مطابق قرارباغ کی سزا دلوائی جا سکے۔ ملک میں آئندہ کسی بھی قسم کی انتشار و فساد کی کوشش کو روکنے کے لیے وفاقی انسداد فسادات فورس بنانے کا فیصلہ۔ اجلاس میں وفاقی فرانزک لیب کے قیام کی منظوری بھی دی گئی۔ اسلام آباد سیف سٹی منصوبے کو جدید خطوط پر استوار کرنے کا بھی فیصلہ۔ وفاقی پراسیکیوشن سروس کو مضبوط کرنے اور افرادی قوت بڑھانے کے حوالے سے فیصلہ۔ اجلاس میں آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر، وفاقی وزراء، سیکورٹی اداروں کے سربراہان کی شرکت۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اور سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کی بھی شرکت۔ اجلاس میں شہداء کے درجات بلندی کے لیے دعا کرائی گئی۔ یہ ایک پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے، یہ ایک فتنہ ہے اور یہ ایک تخریب کاری کا ایک جتھا ہے، ایک گروہ ہے۔ جتنے بھی تخریب کار ہیں، سیبوٹیئرز، مسکرنٹس، ان سب کے خلاف ایف آئی آرز کاٹی جائیں اور ان کی پروسیکیوشن ہو۔ پارا چنار میں جو دلخراش واقعات ہوئے ہیں، جو ان کو شہید کیا گیا ہے، یہ ایک مذموم سازش ہے۔ پارا چنار کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے۔ پختونخوا جو کے پی ہے، وہاں کی گورنمنٹ نے ان 8 مہینوں میں کیا کیا ہے، انہوں نے کتنی توجہ دی اور اسلام آباد کی طرف چڑھائی اور پاکستان کی معیشت کو تباہ کرنے کے لیے انہوں نے کیا کیا۔ کیا پاکستان کو ہم نے اس جتھے کے حوالے کرنا ہے؟ تحریک انصاف ایک سیاسی جماعت نہیں، یہ ایک فتنہ اور تخریب کار جتھا ہے۔ یہ تحریک انصاف نہیں، تخریب انصاف ہے۔ ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے، ایف آئی آرز کاٹی جائیں، کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ یقینی بنائیں کہ آئندہ کبھی بھی ایسا نہ ہو۔ ان کو پاکستان تباہ کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ کیا پاکستان کو ہم ان سے جتھے کے حوالے کرنا ہے؟ خیبر پختونخوا سے سازشیں ہو رہی ہیں، انہیں معیشت کی کوئی پرواہ نہیں، انہیں کوئی پرواہ نہیں۔ پاکستان آئی ایم ایف سے کے ہاتھوں جکڑا ہوا ہے۔ خیبر پختونخوا حکومت کا ایک ہی ایجنڈا ہے، ہر چیز کو تہہ و بالا کر دیا جائے۔ صوبائی حکومت کی پارا چنار کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے۔ کرم میں خون ریزی بند کرانے کے بجائے انہوں نے اسلام آباد پر چڑھائی کر دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی امن و امان سے متعلق اجلاس میں گفتگو، کہا کہ یہ وفاق کے خلاف چوتھی لشکر کشی ہے۔ خیبر پختونخوا سے ایک جتھا مکمل طور پر لیس ہو کر آیا تھا۔ مظاہرین نے گولیاں چلائیں اور ایس او ایس سی او کانفرنس کے دوران بھی انہوں نے چڑھائی کی۔ بیلاروس کے صدر کے دورے کے دوران انہوں نے احتجاج کا اعلان کیا۔ دنیا میں جس طرح رسوا کیا گیا اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ جو تماشا لگایا گیا اس کی مثال نہیں ملتی۔ اس سے بڑی پاکستان کے ساتھ دشمنی کیا ہو سکتی ہے؟ تم میں جرت ہے تو گورنر راج لگاؤ، گورنر راج کے بعد یہاں رہ نہیں سکو گے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا الیمین گنڈاپور کا چیلنج۔ کے پی اسمبلی اجلاس سے خطاب میں کہا کہ ہمارے شہداء کا خون رائے گا نہیں جائے گا، بانی پی ٹی آئی کی رہائی کا مقصد حاصل کر کے رہیں گے۔ اسلام آباد ٹول پلازے کے بعد 26 نومبر چنگی پر گولیاں برسائی گئیں۔ بشرا بی بی میرے ہمراہ تھیں، ان پر حملہ ہوا۔ قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ غلامی نہیں، آزادی چاہیے۔ تقریر کے دوران وزیر اعلیٰ کا مائک بند ہو گیا۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ مائک کا بند ہونا بھی سازش کا ایک حصہ ہے۔ وزیر اعلیٰ کے جملے پر حال میں کہہ کے خیبر پختونخوا اسمبلی کا اجلاس پیر تک ملتوی۔
26 नवंबर को हमारे 12 कारकुन जाम बहक हुए। सेक्रेटरी इत्तलात पीटीआई शेख वक्कास अकरम का दावा। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि 12 कारकुनों की मुकम्मल तफसीलात हमारे पास हैं। पश्तून रवायात के मुताबिक बुशरा बीबी की हिफाजत की गई। जितने लोग गिरफ्तार हुए उनके लिए कानूनी टीमें काम कर रही हैं। बलूचिस्तान असम्बली में करारदाद आई कि पीटीआई पर पाबंदी लगाई जाए। हम भी केपी असम्बली करारदाद लाएंगे। पीपल्स पार्टी और नून लीग पर पाबंदी लगाई जाए। गवर्नर राज की खबरें मिल रही हैं, ये हमाकत भी करके देख लें। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाने की हिमायत नहीं करते। गवर्नर राज जमहूरियत के मुनाफी है। अलबत्ता आइन में गुंजाइश हो तो नागुज़ीर हालात में लगाया जा सके। ज़रूरत इस बात की है कि हम कौम को दुरुस्त रुख दे सकें। मुल्क में अनारकी किसी भी मसले का हल नहीं है। पीटीआई अपने तर्ज अमल पर गौर करे। हुकूमत को भी अपना रवैया तब्दील करना होगा। हम मुल्क के इस्तेहकाम के लिए सब कुछ करना चाहते हैं। इसके लिए माहौल चाहिए, लेकिन माहौल नहीं बन रहा। अगर हमारे मुतालबात न माने गए तो हम बाहर निकलेंगे। सरबराह JGI मौलाना फजल रहमान की मीडिया से गुफ्तगू। पीपल्स पार्टी किसी पार्टी पर पाबंदी की हिमायत नहीं करेगी। गवर्नर राज लगाना बहुत मुश्किल हो गया है। सिंध में साबिका हुकूमत में रोज़ाना गवर्नर राज की बातें हो रही थी। इस्लामाबाद में एक जमात ने सर्कस लगाया था। ऐसे लग रहा था कि जोकर्स आए। मुतालबा ये था कि एक शख्स को आज़ाद किया जाए। ये मुतालबा ही गलत था। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू। सूबे में आग लगी है। सूबाई हुकूमत इस्लामाबाद पर आग लगाने गई। सूबाई हुकूमत बानी पीटीआई को छुड़वाने के लिए इस्लामाबाद पर चढ़ाई कर रही है। सूबे को दहशत गर्दों के हवाले किया गया। अमन व अमान और सूबाई हुकूमत के हवाले से तमाम सियासी पार्टियों के साथ मुशावरत कर रहे हैं। अमन व अमान के हवाले से वफाकी हुकूमत से भी बात करेंगे। वफाकी हुकूमत सूबे को दहशत गर्दों के रहमो करम पर नहीं छोड़ सकती। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी और एमल वली खान की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। एमल वली ने कहा है कि गवर्नर से दहशत गर्दी और कुरम के वाक़े पर बात हुई। अमन के लिए हर किसी का साथ देंगे। ANP और PPP के माबैन नजरियाती जोड़ है। ये अरसे से एक साथ खड़े हैं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है कि मुतालबात के लिए हमारी तहरीक जारी रहेगी। हमारी क़यादत पर तनकीद का मकसद असल मामले से तवज्जो हटाना है। हम एक पुरअमन जमहूरी सोच रखने वाली जमात है। अवामी एहतजाज जमहूरियत का हिस्सा है। बुनियादी हक का इस्तेमाल करना हमारा हक था। पीटीआई लाशों की सियासत करना चाहती है। अगर कोई शख्स जाम बहक हुआ है तो ना कोई नाम सामने आया, ना तफसील। पीटीआई ने सोशल मीडिया पर लाशें पैदा की। अगर पुरअमन एहतजाज था तो पुलिस एहलकारों को कैसे यरगमाल किया गया। तहरीक इंसाफ ने दहशत गर्दी जारी रखी। कारकुनान को आंसू गैस के शेल दिए। किसी वज़ीर आला की क़यादत में पहली बार विफाक पर चढ़ाई की गई। धरनों में एक भी लीडर नजर न आया। सब क्रैकडाउन से पहले ही भाग गए। उन्होंने अपने कारकुनान को बेवकूफ़ बनाया। KP से सरकारी मशीनरी के हमरा इस्लामाबाद पर यलगार की गई। पीटीआई के KP पर हुकूमत का हक खो चुकी है। सीनियर सूबाई वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमल की मीडिया से गुफ्तगू। मैंने बुशरा इमरान से पूछा कि क्या उन्होंने ये बेगैरत का लफ्ज़ यूज़ किया था। उन्होंने कहा मैंने नहीं किया। उन्होंने सिर्फ अपना एक गिला उनको कहा था कि जब डी चौक पे मैं पहुंची और वर्कर्स पहुंचे थी तो मैं अकेली थी, कोई लीडरशिप वहां नहीं थी, तो आप लोगों को वर्कर्स के साथ होना चाहिए था। और ये गिला उनका जायज़ है। हम सबका गिला जो था कि वहां पे लीडरशिप क्यों नहीं थी। उन्होंने किसी को पिन पॉइंट करके कि पंजाब या इस तरह उन्होंने नहीं कहा। बुशरा बीबी ने किसी को पिन पॉइंट करके कोई बात नहीं की। वो सिर्फ 1 मिनट के लिए सियासी कमेटी के इजलास में शरीक हुई। बुशरा बीबी की बहन मरियम रियाज भट्टू की वजाहत प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू करते हुए मरियम रियाज भट्टू का ये कहना है कि अली अमीन फ़ोन लेकर उनके पास आए। बुशरा बीबी ने सिर्फ 1 या 2 मिनट बात की। उन्होंने किसी के लिए बेगैरत का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया। बस इतना कहा कि लीडरशिप क्यों मौजूद नहीं थी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर पब्लिक का दौरा। आर्मी चीफ ने पाक फौज और पीपल्स लिबरेशन आर्मी के दरमियान
वॉरियर 8 मश्क का जायजा लिया। आर्मी चीफ को मश्क के दायरा कार और इनाकात के बारे में ब्रीफ किया गया। आर्मी चीफ ने पाक चीन मुश्तरका मश्क के शुरका से बातचीत की। आर्मी चीफ ने मुश्तरका मश्क के दौरान शुरका की पेशा वराना महारत और बुलंद हौसले को सराहा। पाक चीन मुश्तरका मश्क का आगाज़ 19 नवंबर को हुआ। इंसदाद दहशतगर्दी के शोबे में हर साल मुनक्कद की जाने वाली 2 तरफा मशकों के सिलसिले में ये 8वीं मशक है। नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर पर भी पहुंचने पर कमांडर रावलपिंडी कोर ने आर्मी चीफ का इस्तकबाल किया। ISPR इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मतीउल्लाह जान का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड का फैसला मुअत्तल कर दिया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने गुज़िश्ता रोज़ मतीउल्लाह जान का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दिया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस अरबा मोहम्मद ताहिर ने अहकाम जारी किए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि मतीउल्लाह जान को अब जुडिशल रिमांड पर तस्वुर किया जाए। मोदी के भारत में अक़लियती जमातों के साथ ज़ालिमाना रवैया। मणिपुर में भारतीय फौज का ऑपरेशन सिर्फ अवाम की आवाज़ दबाने की साजिश है। हाल ही में मणिपुर के 6 पुलिस स्टेशन जेरबाम के इलाकों में फौजी एक्ट के तहत नया कानून नाफिज, इंसानी हकूक़ के खिलाफ, जबकि फसादात, कत्ल गारत और झड़पें रोज़मर्रा का मामूल बन गई हैं। मणिपुर में फसादात के दौरान 258 शहरी हलाक, 50 से ज़ायद बेघर। गजा में महफूज पनाहगाह और खुराक के लिए दरबदर फ़लस्तीनियों पर इजरायली मज़ालिम जारी। सहूनी फ़ौज की बमबारी से मज़ीद 40 फ़लस्तीनी शहीद, दर्जनों ज़ख्मी। नसीरत कैंप पर इजरायली हमलों में 9 अफराद शहीद, ज़ख्मियों में अल जज़ीरा का कैमरामैन शामिल। इजरायली फ़ज़ाइया ने रफ़ा और जबालिया में रहायशी इमारतों को तबाह कर दिया। बैतुल अहिया में 2 घरों पर इजरायली बमबारी से 4 अफराद शहीद हुए।